بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أو فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. برادران اسلام، ابھی ہمارے سامنے جو ایام آ رہے ہیں یہ بہت ہی اجر و ثواب کے ایام ہیں، یعنی ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن. کل یا پرسوں چاند نکلنے والا ہے اور آنے والا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ مہینہ. اس مہینے میں حجاج کرام اللہ رب العالمین کے لیے حج ادا کرتے ہیں اور ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن یعنی چاند کے پہلے 10 دن ایسے 10 دن ہیں جو پورے سال بھر کے اندر پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 10 دن سب سے اچھے دن کیا ہے؟ یہ 10 دن. آپ کہیں گے کہ رمضان، تو رمضان کی بھی فضیلت ہے، لیکن علماء اکرام بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان سے بھی بہتر یہ 10 دن. اور بعض علماء اکرام نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ دن کے اعتبار سے یہ 10 دن سب سے بہترین دن ہے اور رات کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 رات جو ہوتے ہیں جس میں لیلۃ القدر ہے، رات کے اعتبار سے وہ 10 رات سب سے بہتر ہے. لیکن عموماً پورے سال بھر کے اندر سب سے بہترین دن کیا ہے؟ یہ 10 دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر سارے امہات العبادات جمع ہو جاتے ہیں. جیسے رمضان کے اندر آپ تمام عبادات کر سکتے ہیں لیکن حج ہے، لیکن ان 10 دن کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل جتنے زیادہ ہوں. آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی فضیلت ہے نا، اور آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس ایام میں آپ کیا حج بھی ادا کر سکتے ہیں. اس لیے اس 10 دن میں امہات العبادات یعنی شریعت کے جو بڑے بڑے عبادات ہیں وہ عبادات آپ اس 10 دن میں ادا کر سکتے ہیں جو کہ دوسرے اور ایام پہ آپ ادا نہیں کر سکتے. دوسرے ایام میں آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ انہی دنوں میں ادا کر سکتے ہیں.
دوسرے ایام میں یہ فضیلت نہیں ہے، جیسے یوم عرفہ دوسرے دنوں پہ نہیں آتے ہیں، اور عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، عرفہ کے ایک روزہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آج اس درس میں جو ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، کون کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، ان سب باتوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن، اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک اہمیت کے حامل، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، انہی چیزوں کی اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو فجر کا وقت زیادہ پسند ہے، اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی، اور کسی کی قسم کھائی ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین کرام نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یا 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد کون سے دن ہے؟ ذی الحجہ مہینے کے پہلے کیا 10 راتیں۔ اسی لیے اس ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دنوں کی کیا اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ واللیال العشر ہی عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن، پہلی تاریخ سے لے کر کب تک؟ یوم النحر یعنی عید تک، یوم النحر یعنی عید کا دن، یہ پہلے 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انها الايام المعلومات التي شرع فيها ذکرہ، یہ 10 دن ایسے دن ہے جس پہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ اذکار، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ بڑائی بیان کرنا کیا ہے؟ مشروع ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ رب العالمین کا بیان یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ کہا ایام معلومات، ایام معلومات سے مراد یہ ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن، ایام معلومات سے مراد کیا؟ ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن مراد ہے۔ اور پھر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر انہی 10 دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جو جانور ہمیں عطا کی ہے اسی سے ہم پھر قربانی کے دن یعنی عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے للہ فی اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور بھی ذبح کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر پہلی چاند کی تاریخ جب چاند نکلتا ہے یہاں سے لے کر عید کے دن تک
تکبیر بیان کرنا کیا ہے؟ مشروع ہے۔ تکبیر دو قسم کے، ایک ہے تکبیر مطلق اور دوسرا ہے تکبیر مقید۔ یہاں ایک تاریخ سے لے کر تکبیر مطلق بیان کرنا مشروع ہے۔ کسی بھی ٹائم جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ مہینے کا جب چاند نکل آئے، چاند نکلنے کے بعد سے آپ اللہ رب العالمین کے اذکار شروع کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو اذکار احادیث کے اندر مذکور ہے، تسبیح، تحلیل، تحمید، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 یعنی یوم النحر تک اللہ رب العالمین کا یہ تکبیر مطلق آپ کبھی بھی اذکار ذکر کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی ٹائم، گاڑی چلا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کسی بھی ٹائم ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بیان کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ تیسرا وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ انہا افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر سب سے بہترین ایام کون سے ایام ہے؟ ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرمي ذلك بشيء۔ یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر جہاد کے لیے نکلتا ہے، کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلتا ہے، اس سے بھی بہتر یہ دن میں عبادت کرنا ہے، سوائے اس آدمی کے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے لیکن وہ پھر واپس نہیں آتا ہے، یعنی کیا شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی فضیلت پھر اس سے بھی زیادہ ہے۔ شہید کے علاوہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں، اس بندے سے جو اس 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر توفیق ہو حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں، راتوں میں تہجد ادا کرتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ کیا فضیلت ہے۔ افضل ایام الدنیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ 10 دن وہ دن ہے جن 10 دنوں کے اندر، یعنی ذی الحجہ مہینے کی 9 تاریخ کو کون سا دن آتا ہے؟ عرفہ کا دن آتا ہے۔ کون سا دن آتا ہے؟ عرفہ کا دن آتا ہے، اور عرفہ کے دن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایسا دن ہے جس یوم العتق من النیران، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پورے سال بھر کے اندر سب سے زیادہ عرفہ کے دن جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو آزاد کرتے ہیں؟ کفار اور مشرکین کو نہیں، مشرکین اور کفار کو نہیں، بلکہ وہ مومنین جو موحدین تھے، یہاں پہ ایک بات اور آپ نوٹ کر لیجیے کہ شرک سے بچے رہنے کی کتنی زیادہ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों को अरफा के दिन जहन्नम से आज़ाद करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जिंदगी में कभी भी शिर्क नहीं किया। मुवहिद की हालत में मौत हुई, तौहीद की हालत में मौत हुई है, और वो किसी गुनाह की वजह से, किसी कबीरा गुनाह की वजह से वो जहन्नम में चले गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन ऐसे मोमिनीन और ऐसे मुवहिदीन को अरफा के दिन जहन्नम से आजाद करके उन्हें कहा जन्नत में जगह। लिहाजा आप सोच सकते हैं, तो क्या ऐसे दिन में, अरफा के दिन में, वो मोमिनीन या उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आजाद करेंगे जो शिर्क की हालत में मरे हैं? नहीं करेंगे, हरगिज़ आजाद जहन्नम से नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु क्या अल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसकी मौत शिर्क की हालत में हुई है उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए कहाँ है? जहन्नम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ज़ालिमीन से मुराद यहाँ पे क्या? मुशरिकीन है, और मुशरिकीन का उस दिन कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन मदद नहीं करेंगे। लिहाजा अरफा का दिन ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करते हैं, जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नत में जगह आता फरमाते हैं। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि अरफा का दिन ऐसा दिन है जब हुज्जाज किराम अरफा के मैदान में इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। आप अगर अरफा गए हैं, हज किए हैं, तो देखेंगे कि अरफा का मंजर कैसा मंजर होता है। ये मंजर देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी आसमानी दुनिया पे उतर आते हैं और फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। युबाही बिहिमुल मलाइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को इकट्ठा करके फरिश्तों को कहते हैं, फख्र के साथ कहते हैं कि मेरे फरिश्तों देखो मेरे इस बंदे को कि ये मैदान पे सिर्फ और सिर्फ मैं मुझे राजी करने के लिए क्या इकट्ठे हुए। ये मंजर देख लो, अरफा का मैदान का मंजर। युबाही बिहिमुल मलाइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के सामने फख्र से बयान करते हैं हुज्जाज किराम को अरफा के मैदान में देखकर। इसलिए कि हुज्जाज किराम अरफा के दिन में जब इकट्ठे होते हैं, अरफा के दिन में जमा होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यही होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज कबूल फरमाने। और उस वक्त वो लम्हा जब सूरज डूब रहा होता है, उससे पहले की वो घड़ी, उस वक्त ऐसा घड़ी होता है कि ये वही वक्त होता है जब हुज्जाज किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाकर और क्या गैरुल्लाह को नहीं पुकारते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें माफ़ कर दे। और ये अरफा का दिन वो दिन होता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआ कबूल फरमाता है। अरफा के दिन जब हुज्जाज किराम अरफा के मैदान पे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन किसी की दुआ को रद्द नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन दुआ को कबूल करता है। दुआ के कबूल के जो असबाब है, उन असबाब में से एक सबब क्या है? अरफा के दिन अरफा का मैदान है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल फरमाता है। और यही वो दिन है जो गैर हुज्जाज के लिए, जो अरफा के मैदान में नहीं है, जो बाहर है, उनके लिए क्या रोज़ा रखना सुन्नत है। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक रोज़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सियाम यौम अरफा अहतसिब
نحتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. ایک روزہ، صرف ایک روزہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنے؟ 2 سال. احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. دوسرا ہوا 1 سال اور آنے والا 2 سال. لیکن خیال رکھیں اس سے مراد کون سی گناہیں ہیں؟ صغیرہ گناہیں. کون سی؟ صغائر گناہیں ہیں. اور کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے کیا؟ توبہ کرنا شرط ہے. 5واں سبب ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ ہے کہ ان فیہا یوم النحر. یہی وہ 10 دن ہے ذی الحجہ مہینے کی کہ ذی الحجہ مہینے کی 10ویں تاریخ عید کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ یوم النحر. کہ سارے مسلمان، سارے مومنین کرام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور ذبح. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی ونسکی، یقیناً میری نماز اور میری قربانی. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کا لیے ہے. اللہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی جانور کسی خانقاہ میں جا کے یا کسی مزار پہ جا کے اگر ذبح کرتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. جانور صرف اور صرف کس کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا. قل ان صلاتی ونسکی، نسکی سے مراد کیا؟ قربانی کا جانور. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین. کسی پیر کے لیے نہیں، کسی مزار کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں، کسی صاحب قبر کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین. کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. لہذا آپ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جب آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، لہذا آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ کی نیت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا گوشت اور آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ نیت. صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہی اللہ رب العالمین تک وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. صرف اور صرف سلام اللہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور آپ کی نیت کے اندر کیا چیز ہے وہی اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنچتا ہے. لہذا یہ ذی الحجہ مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں، پہلے جو 10 ایام ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی کیا قسم کھائی ہے؟ ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر. قسم ہے کس کی؟ فجر کی. اور قسم ہے 10 دنوں کی. اور 10 دنوں سے مراد کون سے دن ہے؟ ذی الحجہ مہینے کے پہلے
10 दिन है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार करना है, अय्याम मालूमात से मुराद यही 10 दिन है। और तीसरा क्या, अरफा का रोज़ा रखना। बल्कि ये इतनी सारी फजीलतें इन 10 दिनों की हैं, लेकिन बात यहाँ ये आता है कि जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़ुल्हिज्जा का जब चाँद नज़र आ जाए तो हम इन 10 दिनों की कैसे इस्तक़बाल करें, जब इन 10 दिनों की कितनी ज़्यादा फजीलत है। मैंने पहले बताया कि पूरे साल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब तरीन दिन और सबसे अफजल तरीन दिन कौन से दिन है? ज़ुल्हिज्जा महीने की ये पहले 10 दिन। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन दिन है तो वो ये पहले 10 दिन है। लिहाजा जब ये 10 दिन आए तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबसे पहले हम तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ मोमिनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करो? तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या करो ताकि तुम कामयाब हो सको। लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सच्चे दिल से, खालिस दिल से अगर आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं तो यकीनन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लअल्लकुम। लअल्लकुम जब भी ये कुरान पे नाज़िल आता है इससे मुराद होता है कि यकीनन अगर आप सच्चे दिल से, खुलूस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करते हो, तौबा करते हो तो यकीनन तुम क़यामत के दिन कामयाब हो जाओगे। लिहाजा ये जब इतने अजीम तरीन दिन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये 10 दिन इतना ज़्यादा पसंद है, लिहाजा आपके लिए, हमारे लिए ज़रूरी है इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और हम कबीरा और सगीरा गुनाह से खालिस क्या करें? तौबा करें। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी खालिस तौबा करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब ज़ुल्हिज्जा का महीना आने वाला है तो हम अपने दिल के अंदर ये अज़्म और ये इरादा करें कि हमसे जितनी ज़्यादा हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो। और अव्वलीन इबादत क्या है? 5 वक्त की नमाज है। दूसरी क्या है कि नवाफिल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नफली नमाज अदा करेंगे और उससे पहले हम सुनाने रवातिब की पाबंदी करेंगे, सुनाने रवातिब की पाबंदी करेंगे। हो सके तो हम तहज्जुद भी अदा करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन अय्याम में हम नफली नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे। इससे और ज़्यादा अफजल तरीन इबादत क्या है? जितने भी हो सके 10 दिनों में आप नफली रोज़ा रख सकते हैं और बिलखुसूस अरफा का दिन रोज़ा रखना तो ना भूलें, जितनी ज़्यादा हो सके। इससे और इबादत क्या है? कुरान करीम की तिलावत जितनी ज़्यादा हो सके। और इबादत में से जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है, आपके इबादत कबूल फरमाता है, उनमें से क्या है? सदका और खैरात हो, अगरचे 1 रियाल भी क्यों ना हो, क्योंकि ये अफजल तरीन क्या है? अय्याम है। लिहाजा आप कोशिश करें कि इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाज अदा करें, है ना, रोज़ा रखें और फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। जितने ज़्यादा आप इबादत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन कबूल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और इससे पहले ये बात ज़रूर याद रखें कि जिस गुनाह में आप मुब्तला है, ये आज़्म करें कि ये 10 दिन शुरू होने से पहले हम इन गुनाहों से क्या बाज रहेंगे, इन
गुनाहों से इज्तनाब करेंगे, हम इन गुनाहों से क्या दूर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आप अगर थोड़ा कोशिश करेंगे, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और जो इबादत करने की कोशिश करता है, वल्लज़ीना जाहदू, सिर्फ कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो यकीनन हम उसे सीधी राह की हिदायत देंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सीधी राह पर चलने की तौफीक और हिदायत देंगे। उसी तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम, यानी अय्याम अश्र ज़िलहिज्जा। मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाह, यानी इस दिन के अलावा कोई और ऐसा दिन नहीं है जिस दिनों में इन 10 दिन से ज्यादा की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करते हैं। यानी इन 10 दिनों की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को जितना ज्यादा पसंद है, दूसरे दिनों में जितनी ज्यादा और पसंद। लिहाजा क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि हाँ आप उन अय्याम में, उन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें जिन दिनों में अल्लाह को ये पसंद है कि आपकी इबादत को कबूल, या आपकी इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये 10 दिन आपके लिए क्या सुनहरा मौका है, क्योंकि ये अय्याम वो अय्याम है जिन अय्याम की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कुन्तु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ज़करतु लहु अल-अमाल फ़क़ाल मा मिन अय्यामिन अल-अमलु फ़ीहिन्न अफ़ज़लु मिन हाज़िहिल अश्र। क़ालू या रसूलल्लाह अल-जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला अन यख़रुज रजुलुन बिनफ्सिही व मालिही फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आमाल सालिहा का जिक्र फरमाया, नेक आमाल का जिक्र फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा महीने के पहले 10 दिनों में क्या, पहले 10 दिनों की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या जिहाद से भी बेहतर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ जिहाद से भी बेहतर है, इल्ला मगर वो बंदा जो अल्लाह की राह में निकलता है और फिर वापस नहीं आता है, यानी शहीद हो जाता है। लिहाजा शहीद की फजीलत और उनका मर्तबा तो अलग ही है, लेकिन शहीद के अलावा अगर कोई इबादत अल्लाह को पसंद है तो वो इन 10 दिनों की इबादत है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन 10 दिनों में जितने ज़्यादा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं कि इन 10 दिनों में कौन सी ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पसंद है। इन 10 दिनों में इसमें कोई शक नहीं कि सबसे महबूब तरीन इबादत क्या है, वो हज है, क्योंकि ये हज के मौसम है, हज के अय्याम है और दीन इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
क्या कि हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। और दूसरी रिवायत में व सौम रमज़ान वल हज। लिहाजा इस्लाम के 5 अरकान में से हज जिसकी ताकत हो, जिसकी इस्तिताअत हो, उसके लिए अदा करना क्या है, फर्ज है। तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि ज़ुल्हिज्जा महीने में सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी इबादत है, क्या, हज अदा करना। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मब्रूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला जन्नह। अल हज्जुल मब्रूर यानी हज मकबूल का बदला सिर्फ और सिर्फ क्या है, जन्नत। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी का, अगर आपका एक हज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है, तो उसका ठिकाना सीधा कहाँ है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपका क्या हुआ हज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, तो उसका बदला क्या है, सीधा अल हज्जुल मब्रूर यानी अल हज्जुल मक़बूल लैसा लहू जज़ाउन इल्ला जन्नह। कितनी बड़ी फजीलत है किसकी, हज। और क्या, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुन लिमा बैनहुमा। और उम्रा की फजीलत क्या है, एक उम्रा से लेकर दूसरे उम्रा तक ये क्या है, कफ़ारा है गुनाहों। एक उम्रा से लेकर दूसरे उम्रा तक क्या है, कफ़ारा है गुनाहों का। जितने भी आप सगीरा गुनाह करते हैं, एक उम्रा के बाद से दूसरे उम्रा तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्रे की इतनी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दूसरी सबसे बड़ी इबादत क्या है, अस्सियाम। इन 10 दिनों में क्या, रोज़ा रखना। क्यों, इसलिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला अस्सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अज्र और सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से उठा के बंदों को देता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ से लिखता है, किसी फरिश्ते को हुक्म नहीं करता। दूसरे और इबादत है जिसका अज्र और सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसका इतना अज्र लिख दो। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिसका बदला मैं खुद देता हूँ, और कितना देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नहीं बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जानता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी से जितना चाहता है उतना देता है। और बिलखुसूस इन 10 दिनों में ज़ुल्हिज्जा महीने की कौन सी 9वीं तारीख को अरफा का रोज़ा, सियाम यौम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम अरफा अहतसिबु अला अल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वल्लती बअदह। अरफा का एक रोज़ा गुजरा हुआ 1 साल और आने वाला 1 साल, यानी 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और तीसरा क्या है कि इन 10 दिनों में इतना ज़्यादा हो नफली नमाज अदा करें। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बह। नवाफिल, नफली नमाज, नफली इबादत के अंदर इतनी ताकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है
کہ اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے لا یزال ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے تو اس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تکبیر، تحمید، تحلیل، ذکر جتنے زیادہ ہو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبیر صرف عید کے دن کے لیے نہیں، عید کے دن کے لیے ہے، نہیں، عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرا قسم ہے تکبیر مطلق۔ تکبیر مطلق یعنی ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے آپ یہ تکبیر کبھی بھی کسی بھی ٹائم، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے سونے سے پہلے، سونے کے بعد، کسی بھی ٹائم آپ یہ تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آخری بات ایک اور چیز یہ ہے کہ قربانی کے احکام میں سے وہ احکام و حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس بندے نے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جانور خرید لیا ہے یا جانور خریدنے کا ارادہ ہے، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت بتائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنا بال، اپنا ناخن یا اپنے جسم کے اندر کوئی بھی بال نہ کاٹے۔ اسی لیے اگر آپ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو کل یا پرسوں چاند نکلنے والا ہے، چاند نکلنے سے پہلے آپ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ چاند نکلنے کے بعد آپ کیا بال یا ناخن یا جسم کے اندر کوئی بھی بال ہو آپ کاٹنے سے کیا کریں، اجتناب کریں۔ یہ چند باتیں ذی الحجہ مہینے کے سلسلے میں تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو قربانی کو قبول فرمائیں، اور بالخصوص ان 10 دنوں میں گناہ کرنے سے ہمیں اللہ رب العالمین دور رکھے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔